Hello, good morning friends, welcome back. This is our third lecture related with the poem 2.5 Father Returning Home by Dilip Chitre. In the first lecture we have seen icebreakers activities, after that about the poet Dilip Chitre and about the poem. In the second one, that is yesterday, we have discussed about the poem and the central theme in it. So I hope you have understood all these two parts. की पहिल्या दिवशी ज्या दिवशी आपण पोएम सुरू केली त्या दिवशी आपण आइस ब्रेकर्स ऍक्टिव्हिटीज घेतलेले होते. त्यानंतर अबाउट द पोएट अँड अबाउट द पोएम हे पार्ट्स कंप्लीट केलेले होते. सेकंड लेक्चर काल आपण पोएम व्हॉट इज देअर ऍक्च्युअली इन द पोएम मध्ये काय ते पाहिलेले. अँड आफ्टर फिनिशिंग द पोएम नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ brainstorming activities on page number 118. I hope your textbook is in front of you and it must be in front of you, please. So we are starting with brainstorming, page number 118. Activity 1, discuss with your friend the difficulties faced by the father in the poem. As you all know that this father is the main character in the poem, father returning home. So discuss with your friend the difficulties, problems faced by the father in the poem. त्यांना आलेले कोणकोणते problems आहेत. As you all know that this poem is full of the problems of the father. या poem मध्ये सगळे problemsच आलेले आहेत त्यांना. त्यातले आपल्याला we have to just list 4. So first one is he commutes daily in an overcrowded train. This is the first problem. Daily he has to commute from Monday to Saturday. And how was the condition? The train was totally overcrowded. We have seen, आपण बघितले, he was not able to sit. He has to stand. Daily commutes in an overcrowded train. What was the second problem related with rainy season? We have discussed, आपण डिस्कशन केलेलं. In rainy season, soaked clothes, कपडे कसे असायचे? पावसाने भिजलेले, soaked. Stained coat, अंगावरचा कोट कसा झालेला असायचा? घाण झालेला असता. And muddy चप्पल्स, चपला चिखलाने पूर्ण भरलेल्या असायच्या, ते नीट चालता येत नव्हतं. Now these first two are related with the traveling or commuting. Third one, when he enters the family, घरी आल्यानंतर काय? He is not able to get proper food to eat. आपण बघितले काल, weak tea and stale chapati. म्हणजे ज्यांच्यासाठी ते कमवतात, for whom he is earning, they are not paying attention to him. ते त्यांच्याकडे लक्ष देत नाहीयेत. Not able to get proper food to eat. And no one in the family cares about him. This is the main problem. That no one in the society is able to take a note of him. समाजातले तर लोक त्यांना मान देतच नव्हते. रेल्वेमध्ये आपण कंडिशन पाहिली. बट व्हॉट इज द एक्सपेक्टेशन? कोणत्या माणसाची अपेक्षा काय असते? माय फॅमिली शुड रिस्पेक्ट मी, माय फॅमिली शुड पे अटेन्शन टू मी, माय फॅमिली मस्ट लिसन टू मी. पण इथे कंडिशन काय? नो वन इन द फॅमिली केअर्स अबाउट हिम. पण घरातल्या कोणालाच त्यांची काळजी वाटत नव्हती. बरोबर आहे. These are the 4 difficulties. There are some other difficulties also, that children are not paying attention to him, they are busy in their work, they are not respecting him. बरेच प्रॉब्लेम्स आहेत, त्यातले आपण 4 डिस्कस केले. ओके. A1 मधले सेकंड ऍक्टिव्हिटी, डिस्कस द कॅरेक्टर स्केच ऑफ द फादर विथ द हेल्प ऑफ द गिव्हन पॉइंट्स. You have to discuss the character sketch. How is the character of this person? His pathetic condition. Condition कशी आहे? Pathetic. Pathetic चा अर्थ आहे दयनीय. The treatment he receives at home. How was the treatment at home? His solitude. Solitude म्हणजे काय? एकाकीपणा, एकटेपणा. And the way he tries to overcome it. आणि ते कसे बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतायत? We will see. Just 4 points are there. And I have tried to create 1 point for these 1 points. First one, daily commuter in a overcrowded train. This is his pathetic condition. Daily commuter, overcrowded train, but no option. सगळं समजते, प्रॉब्लेम्स भरपूर आहेत, but he has to go on with that routine. त्याच रुटीनने पुढे जावं लागत होतं. सेकंड, द ट्रीटमेंट ही रिसिव्हज ॲट होम. वीक टी अँड स्टेल चपाती, या 2 गोष्टी परत सांगत जातात.
वीक टी, चहा कधी बनवून ठेवलेला माहित नाही, नॉट स्ट्रॉंग. स्टेल चपाती म्हणजे स्टेल फूड, शिळं अन्न. ॲट होम. सॉलिट्यूड, एकटेपणा कुठे जाणवतोय? कंटेम्पलेट्स इन टॉयलेट, थिंकिंग साठी सुद्धा. टॉयलेट इज अ सजेस्टिव्ह ऑफ अ नॅरो स्पेस. त्यांना जागा पण कशी मिळालेली आहे? नॅरो स्पेस, कमी जागा आहे. कंटेम्पलेटचा अर्थ काय? डीप थिंकिंग, गहन विचार करणे इन टॉयलेट. अँड हाऊ यू ओव्हरकम, ट्राईज टू ओव्हरकम, बाहेर पडायचा कसा प्रयत्न केलाय? ड्रीमिंग ऑफ हिज अँसेस्टर्स. अँसेस्टर्स म्हणजे पास्ट, पूर्वजांचं स्वप्न. आणि ग्रँड चिल्ड्रन म्हणजे फ्युचर, कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट अँड फ्युचर. की त्यांना वाटते पूर्वीचं आयुष्य पण चांगलं होतं आणि भविष्यातलंही चांगलं असेल, बट प्रेझेंट कंडिशन इज नॉट दॅट मच गुड. पण आत्ताचं आयुष्य चांगलं नाहीये. दीज आर द 4 points रिलेटेड विथ A1 second. Okay, you can write your own points also. A2, given below are the ideas conveyed through the poem. Match the pairs and draw out the hidden meanings from those expressions. आता you can see on page number 118 तुमच्या पुस्तकात काय कॉलम्स आहेत बघा. एक्सप्रेशन्स आणि इकडे मीनिंग्स आहेत. पण मी काय केले, आय हॅव प्रिपेअर्ड एक्सप्रेशन्स अँड आन्सर्स. So expressions, what is the first expression? Children avoid expressing themselves. मुलं आपल्या स्वतःला वडिलांजवळ व्यक्त करत नव्हते. त्याचा आन्सर काय येणार आहे? हॉस्टिलिटी ऑफ चिल्ड्रन. त्या मुलांची काय दाखवली आहेत ना? हॉस्टिलिटी. आय होप यू आर गेटिंग द आन्सर्स. तुमच्याकडे याचा आन्सर किती आहे? याचा आन्सर तुमच्याकडे सेकंड वन आहे बघा. मुद्दाम मी इथं सेकंड लिहिलेलं आहे. म्हणजे बी कॉलम मध्ये तुमच्याकडे हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटीचा अर्थ अनफ्रेंडलीनेस, ज्याला आपण वैर वगैरे म्हणतो ना, शत्रू. हॉस्टिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, मुलं आपल्या वडिलांशी फ्रेंडली वागत नव्हती. सेकंड आन्सर आहे याचं, बरोबर. बी, फादर वॉज डिफ्राइड ऑफ रिफ्रेशिंग हॉट बेव्हरेजेस ऑर नरिशिंग डाएट. डिप्राइव्डचा अर्थ वंचित, की वडिलांना कशापासून वंचित ठेवलेलं होतं किंवा लॅक मिळत नव्हतं? रिफ्रेशिंग हॉट बेव्हरेजेस. बेव्हरेज हा वर्ड मला वाटते बऱ्यापैकी तुम्ही हॉटेल्समध्ये वगैरे वाचला असेल. हॉट अँड कोल्ड बेव्हरेजेस. आता ऍक्च्युली बेव्हरेज ह्या शब्दाचा अर्थ एनी टाईप ऑफ ड्रिंक. बेव्हरेज म्हणजे काय? एनी टाईप ऑफ ड्रिंक. बेव्हरेजेस, हॉट बेव्हरेजेस. इतर रेफरन्स काय? टी, चहा. ऑर नरिशिंग डाएट, किंवा त्यांना शरीराला पोषक असं अन्न मिळत नव्हतं. याचा आन्सर काय? तुमच्या बी कॉलम मध्ये 5th वन, 5वं आहे बघा. काय? हिज बेसिक डेली रिक्वायरमेंट्स वेअर ऑल्सो नॉट केअर टू. आता कोणत्याही माणसाची बेसिक नीड आहे ना, की घरीमध्ये त्याला रिफ्रेशिंग ड्रिंक, चांगलं अन्न खायला मिळावं. पण जो ही इज द मेन पर्सन ऑफ द फॅमिली, कुटुंबाचा महत्वाचा भाग आहे, त्यांच्याच काळजी घेतली जात नव्हती. म्हणून बीचा आन्सर काय? 5. सी, द फादर हरीज होम क्रॉसिंग द रेल्वे लाईन. आपण बघितलेलं आहे. ही हरीज होम क्रॉसिंग द रेल्वे लाईन. घरी यायची घाई होती. कशासाठी? याचा आन्सर फर्स्ट आहे. तुमच्या मीनिंग्स कॉलम मधलं फर्स्ट वन बघा. फादर इज सो इगर टू मीट फॅमिली मेंबर्स दॅट ही डझंट बॉदर अबाउट द सोसायटी. घरी आपल्या मुलांना भेटण्याची इतकी इच्छा आहे की इज नॉट बॉदरिंग अबाउट द सोसायटी, की लोक हसतील, पळताना बघून लोक हसतील वगैरे, कोणतीच काळजी नव्हती. फर्स्ट वन. नेक्स्ट वन, द फादर वॉज डेस्टाइन्ड to listen only to the cracking sounds on the media. डेस्टाईन म्हणजे फोर्स, लादणे. काय ऐकावं लागत होतं घरी? क्रॅकिंग साऊंड्स ऑन द मीडिया. फक्त रेडिओ ऐकावा लागत होता. टेलिव्हिजन मुलं पाहू देत नव्हते. दिस इज द कंडिशन. नो वन वॉज देअर टू टॉक. ह्याचा आन्सर आहे 9th वन. तुमच्या बी कॉलम मध्ये बघा. इकडे पेज नंबर 119 वरचं शेवटचं. द फादर कुडंट इवन फुलफिल द लिस्ट एक्सपेक्टेशन्स ऑफ एंटरटेनिंग हिमसेल्फ. तेच घरी आल्यावरती स्वतःची करमणूक सुद्धा करून घेऊ शकत नव्हते. एंटरटेनिंग हिमसेल्फ. ई, हिज सॉर्डिड प्रेझेंट इज डिव्हाइड ऑफ एनी होप. त्यांचं जे प्रेझेंट असणं, अस्तित्व होतं, डिव्हाइड ऑफ एनी होप. ते कोणालाच घरामधल्या कोणाचीच अपेक्षा त्यांच्याबद्दल नव्हत्या. ह्याचा आन्सर इकडचं 3rd वन आहे. 3रं, इंडल्ज इन टू हिज पास्ट अँड फ्युचर. म्हणून ते कशात जायचे? कशात रमायचे? आपल्या पास्ट आणि फ्युचर मध्ये. नेक्स्ट वन, द फादर्स एंडलेस कम्युटिंग डिस्टन्स हिम फ्रॉम हिज चिल्ड्रन. व्हेरी ब्युटिफुल. एंडलेस कम्युटिंग, प्रवास त्यांचा कधीच संपलेला नव्हता.
कधी कधी कंडिशन आय हॅव टोल्ड यू दॅट द मॅन लिव्स होम ॲट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, घर कधी सोडतायत सकाळी 7 वाजता, अँड रिटर्न्स होम ॲट 11 o'clock इन द नाईट. रोजचा प्रवास आहे. एंडलेस डिस्टन्स हिम फ्रॉम हिज चिल्ड्रन, आणि कधी कधी ह्या प्रवासामुळे फ्रॉम मॉर्निंग 7 to night 11 नॉट एबल टू मीट द चिल्ड्रन फॉर अ वीक, कधी कधी आठवडाभर मुलांना भेटत नाहीत. मग अशा कंडिशनमध्ये काय होतंय, त्यांचं अंतर वाढतंय दोघांमधलं. म्हणून काय म्हणलेलं आहे, फादर इज नॉट लेस दॅन एनी ट्रायबल वॉन्डरर, अ मॉडर्न नोमॅड. ह्या नवीन काळातली भटकी जमात म्हणलेले मॉडर्न नोमॅड. पूर्वीचा माणूस भटकी जमातीचा होता, त्याला राहायला घर वगैरे नव्हतं, प्रगती झालेली नव्हती. आजची कंडिशन काय, राहायला घर आहे, डेव्हलपमेंट इज ऑल्सो देअर, बट ही हॅज टू वॉन्डर लाईक अ नोमॅड. नोमॅड म्हणजे भटक्या जमातीसारखं, टू अर्न डेली ब्रेड अँड बटर. ह्याचं 6th one आन्सर आहे. जी सबर्बन एरिया विजिबल थ्रू द ट्रेन इज पास्ट अननोटिस्ड. आपण बघितले रेल्वेने जाताना ही वॉज नॉट वॉचिंग आउटसाइड द विंडो, बाहेर बघत नव्हते का. 8th one 8वा आन्सर आहे बघा. बिकॉज देअर इज हार्डली एनिथिंग एन्चॅन्टिंग ऑर इंटरेस्टिंग. बाहेरच्या कशातच त्यांना रस राहिलेला नव्हता. डेली वर्क येते. इन द मोनोटोनस रुटीन. रुटीन कसं आहे, मोनोटोनस अर्थ एकसुरीपणा, वननेस. जर्नी टू लुक आउट ऑफ द विंडो, त्यामुळे बाहेर बघण्याची इच्छा नव्हती. H1 ही जस्ट ॲज अ स्मॉल वर्ड ड्रॉपिंग फ्रॉम अ सेंटेन्स. स्मॉल वर्ड ड्रॉपिंग फ्रॉम अ सेंटेन्स. 7th one त्याचा आन्सर 7th one आहे, हॅज लिस्ट व्हॅल्यू इन द सोसायटी वेअर इज प्रेझेन्स ऑर ॲब्सेन्स माइट हार्डली मेक एनी डिफरन्स. समाजामध्ये पण त्यांना जास्त मानाचं स्थान नव्हतं, म्हणून एखाद्या मोठ्या वाक्यातून छोटा शब्द काढून टाकला, त्याला जेवढी किंमत असते तेवढीच काय हे फादर मेन कॅरेक्टर त्यांना समाजात किंमत होती. आणि लास्ट वन आय, ही डझंट गेट अ प्लेस इन अ क्राउडेड ट्रेन. ह्याचा आन्सर आहे 4th one अनकम्फर्टेबल जर्नी. प्रवास कसा होता त्यांचा, अनकम्फर्टेबल. ओके, नाउ A2 second. Find the lines to prove the following facts from the poem. 2 facts are given and you have to find out the line from the poem. What is the first one? Father is deprived of good food. घरात त्यांना चांगलं अन्न मिळत नव्हतं. कोणती लाईन येईल बरं? Yes, last line on page number 116. बघा पाठीमागे. That is line number 14. कोणती येते? Very good. कोणती आहे? Eating a stale chapati and reading a book. किंवा वरची पण लाईन तुम्ही घेऊ शकता 13-14. Drinking weak tea and eating a stale chapati. ह्या लाईन्स मधून काय दिसतंय? He is deprived of good food. घरी चांगलं अन्न मिळत नव्हतं. गुड. Second one, children did not have a healthy relation with the father. मुलांचा आणि त्यांचा संबंध तेवढे चांगले नव्हते, हेल्दी रिलेशन नव्हती. Which line will be there? Yes, page number 117. 6th line from the up. 19 and 20. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. Sullen अर्थ आहे bad temper. His bad tempered children refuse to share jokes and secrets with him. आले लक्षात? Line number 19 and 20. This is the answer for the B part. Okay, now A2-3. The poet deals with the theme of man's estrangement from a man-made world. Analyze it with the help of the poem. आपण डिस्कस केलेलं आहे काल. थीम काय पोएमची? मॅन्स एस्ट्रेंजमेंट. मी तुम्हाला सांगितलं होतं की लाईन नंबर 16 आहे बघा ही पोएम मधली. मेन थीम ऑफ द पोएम. ह्या पोएम मधली सगळ्यात मेन लाईन कोणती? थीम, मेन सब्जेक्ट. मॅन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मॅन मेड वर्ल्ड. एलिनेशन. माणसानेच बनवलेल्या जगातून माणूस एकटा पडतो. Analyze it with the help of the poem. What will be the analyzation? That the father working hard for the family. For whom he is working hard? For his family. But in this process of working, he was alienated from his family. हे सगळ्या कमवण्याच्या नादात ते स्वतःच आपल्या कुटुंबापासून काय झालेले, विभक्त, वेगळे पडलेले आहेत. कोणीच त्यांची काळजी करत नाहीये. नॉट इन द फॅमिली, नॉट इन द सोसायटी. बरोबर आहे. सो दिस इज द
analyzing of the poem or man's estrangement from the man-made world. A 2:4 the father contemplates about his past and peeps into his future. Give reasons why he thinks about past and future. शेवटी आलाय बघा पोएम मध्ये की लिसनिंग टू द स्टॅटिक ऑन द रेडिओ, ड्रीमिंग ऑफ हिज अँसेस्टर्स अँड ग्रँडचिल्ड्रन. अँसेस्टर म्हणजे पूर्वज म्हणजे पास्ट, आणि फ्युचर म्हणजे ग्रँडचिल्ड्रन म्हणजे फ्युचर. मीन्स दिस मॅन he is thinking about past or he is thinking about future because now in present he is not happy. का ते पास्ट आणि फ्युचरचा विचार करतात? बिकॉज हिज प्रेझेंट कंडिशन इज व्हेरी बॅड. ही इज एलिनेटेड फ्रॉम द सोसायटी. सो ही इज थिंकिंग अबाउट पास्ट and future and tries to indulge in it, try to be happy of thinking that condition. Okay, now we'll move towards A3. We are on page number 119. Very beautiful and easy activity. Complete the following using suitable describing words as appeared in the poem with the help of the words given in the brackets. Weak, dim, muddy, soggy and stale. हे सगळे वर्ड्स कोणाबद्दल असतील बरं? येस, मेन कॅरेक्टर ऑफ द पोएम कोण आहेत? फादर. आता तुम्ही आधी आन्सर सांगा बरं मला. फादर्स अटायर. येस, सॉगी. अटायर म्हणजे कपडे, ड्रेस कसे होते? सॉगी. फादर्स टी, वीक. चहा कसा होता तो? वीक टी. फुटवेअर मडी, चिखलाने भरलेलं होतं फुटवेअर. फूड स्टेल, अन्न कसं होतं? शिळ. आयसाइट dim, his eyesight was dimmed. Okay, now next part is figures of speech. So first figure of speech is transferred epithet. You have already studied what is transferred epithet. We are on page number 119, A4. First table. Fade homeward through the humid monsoon night. In the above line, the weather is humid, not the night. The epithet or adjective is transferred from weather to the night. Fade homeward through the humid monsoon night. Humid म्हणजे दमट. The adjective is transferred from weather to the night. आता humid हे काय असते? weather, हवामान असते, but it is transferred from weather to the night. So this is called as transferred epithet. Epithet म्हणजे adjective. Okay, so transferred epithet. An epithet is transferred from one to another. It is called as transferred epithet. Next figure of speech is simile. As you all know that simile means direct comparison. Here in the first stanza, the line is, now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. Getting off the train like a word dropped from a long sentence. Here the father's getting off the train is compared with a word dropping from a long sentence, and the comparison is clear with the word like. स्पष्टपणे केलेली तुलना आहे. Father's getting off the train and a word dropping from a long sentence with the word like. So this is an example of simile. And next figure of speech is alliteration. Sound is repeated. Line number 2 बघा. Standing among the silent commuters in the yellow night. S sound is repeated. And suburbs slide past his unseeing eyes. Again S sound is repeated. Repetition of the sound is called as alliteration. There are so many other examples of alliteration also. You can find them on your own. Okay, S sound. And line number 3, suburbs slide past. Again S sound is repeated. Next one is onomatopoeia. Onomatopoeia means the sound expresses the meaning. आपण पाहिलेलं आहे, शिकलेलं आहे आपण हे. Sound expresses the meaning. Onomatopoeia मध्ये काय होतं? तो साऊंड जो असतो ना, फॉर एक्झाम्पल बस्ट, बज, ते मीनिंग एक्सप्रेस करतात. इथं आहे
थर्ड लाईन फ्रॉम द लास्ट, शेवटून तिसरी ओळ बघा, लाईन नंबर 22 आय थिंक. लिसनिंग टू द स्टॅटिक ऑन द रेडिओ. लिसनिंग टू द स्टॅटिक. स्टॅटिकचा अर्थ आहे मोनोटोनस साऊंड, एक सुरी आवाज, रेडिओचा आवाज असतो बघा, हा ओनोमॅटोपोइक वर्ड आहे. लिसनिंग टू द स्टॅटिक ऑन द रेडिओ, ओनोमॅटोपोइक. Next one is synecdoche. Come to page number 120. I think this figure of speech is bit new for you. ही नवीन थोडक्यात आहे figure of speech. 120 वरती थर्ड लाईन बघा. I see him drinking. Home again. I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. Here stale chapati stands for a stale food or non-nourishing food or diet. इथं stale chapati हे कशाचं रिप्रेझेंटेशन आहे? नॉन नरिशिंग फूड किंवा शिळं अन्न, त्याचं रिप्रेझेंटेटिव्ह स्टेल चपाती. वेअर द पार्ट सिम्बलाइजेस द होल, दॅट इज फूड. म्हणजे स्टेल चपाती हे काय सिम्बलाइज करत आहे? फूड. स्टेल चपाती मीन्स स्टेल फूड, मीन्स हिअर चपाती इज रिप्रेझेंटिंग द फूड. चपाती इज अ पार्ट ऑफ अ फूड, तो अन्नाचा एक भाग आहे, पण इथं चपाती हे कशाचं प्रतिनिधित्व करते? होल फूड. सिनेक्डॉकी म्हणजे काय? अ पार्ट रिप्रेझेंटिंग द होल. म्हणजे आपण कधी कधी म्हणतो ना टायर्ड आर्म्स, दमलेले हात. नाही तर दमलेले हात असतात का? दमलेला माणूसच असतो ना, टायर्ड पर्सन असतो. आर्म इज अ पार्ट ऑफ अ पर्सन. हात हा एक शरीराचा एक भाग आहे, पण म्हणून कधी कधी असं म्हणतात ना टायर्ड आर्म्स म्हणजेच दमलेले हात किंवा बाहू नाही, दमलेला अख्खा माणूस. लक्षात येते? पार्ट फॉर द होल. Suppose about cricket, we say that India won the match against Australia. भारताने ऑस्ट्रेलिया विरुद्धची मॅच जिंकली. इंडिया, भारताने जिंकली म्हणजे कोण? दोज 11 प्लेयर्स हु आर प्लेइंग फॉर इंडिया. जे 11 खेळाडू भारतासाठी खेळतात त्यांनी जिंकली ना. का ऑल इंडियन्स वेर वेंट टू प्ले द मॅच? नो. म्हणजेच काय? पार्ट रिप्रेझेंटिंग द होल इज कॉल्ड एक सिनेक्डॉकी. तर स्टेल चपाती काय रिप्रेझेंट करते? स्टेल फूड, शिळं अन्न. चपाती रिप्रेझेंटिंग द फूड. लक्षात आलं? वन मोर फिगर ऑफ स्पीच विच इज नॉट मेन्शन्ड हिअर, आय वॉन्ट टू टेल यू दॅट इट इज पॅराडॉक्स. पॅराडॉक्स माहिती आहे? पॅराडॉक्स म्हणजे अँटीथेटिकल स्टेटमेंट, ऑपोजिट स्टेटमेंट्स. वाक्य असं असतं की ज्यामधून फार वेगवेगळा अर्थ, विचित्र अर्थ निघू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, सबर्ड स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज. आता फोकस ऑन दिस टू वर्ड्स. अनसीइंग आईज. अनसीइंग आईज म्हणजे काय बरं? आता आईचं काम काय असतं? सीइंग, बघणे. अनसीइंग आईज थोडंसं अँटीथेटिकल स्टेटमेंट आहे ना. आईचं मेन काम काय? बघणं. पण इथं म्हटलं अनसीइंग आईज, म्हणून हे काय? पॅराडॉक्स आहे. आणि एक मी इथं दिलेलं नाही आहे रेफरन्स, पण एक मुद्दाम सांगून ठेवतो की रिपिटेशनचं एक एक्झाम्पल आहे. लाईन नंबर 4 बघा, लाईन नंबर 4 116 वरती. हिज शर्ट अँड पॅन्ट्स आर सॉगी अँड हिज ब्लॅक रेनकोट. हिज हा वर्ड 2 वेळा रिपीट झालाय आणि अँड दिस वर्ड इज ऑल्सो रिपीटेड फॉर 2 times. Okay, now come to page number 120. A5, write a counter view on the following topic. This is for your practice. A5 मतलब फर्स्ट काउंटर व्यू आहे बघा. सेकंड आहे ग्रुप डिस्कशन ऑन द रोल ऑफ द चिल्ड्रन टुवर्ड्स देअर पॅरेंट्स अँड सिनियर सिटीजन. हे पण ग्रुप डिस्कशन आहे. तिसरा पार्ट आपण फक्त बघू आणि थांबू आपण. दॅट इज कंपोज अ शॉर्ट पोएम इन अबाउट 4 to 6 लाईन्स ऑन युअर फादर. ते पण नाही, त्याच्या आधीच राईट अँड ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. पोएमचं ॲप्रिसिएशन बघायचं बघा. फादर रिटर्निंग होम, आपण थोडक्यात ॲप्रिसिएशन बघू आणि थांबू. द प्रेझेंट पोएम फादर रिटर्निंग होम इज बाय बायलिंग्वल पोएट. बायलिंग्वल काय म्हणजे काय? रायटिंग इन बोथ लँग्वेजेस, 2 languages. दिलीप चित्रे shows us the story of a lonely old man. ही कोणाची स्टोरी आहे? लोनली. though he has family, जरी त्याला फॅमिली पण तो काय पडलेला आहे? एकटा. लोनली ओल्ड मॅन फादर. इट मीन्स दॅट देअर इज नो इंटरॅक्शन अमंग द फॅमिली मेंबर्स. मेंबर्समध्ये एकमेकांबद्दल इंटरॅक्शन नाही. होम इज ओनली शेल्टर फॉर हिम अँड ही इज ओनली अ प्रोव्हायडर फॉर देम. त्याच्यासाठी एकच निवारा आहे पडतो होम, आणि घरामध्ये कमवणारा पण तो एकटाच आहे. बट ही इज लोनली अमंग हिज ओन फॅमिली. पण आपल्याच कुटुंबात तो काय? एकटा. इट मीन्स एनी ओल्ड मॅन हू वर्क्स हार्ड फॉर हिज फॅमिली बट लीड्स अ मोनोटोनस लाईफ. जो आपल्या कुटुंबासाठी कष्ट करतोय तोच कसं आयुष्य जगतोय? मोनोटोनस, एकसुरी.
वेअर नो वन इज देअर टू टेक केअर ऑफ हिम, कारण का घरी कोणच त्याची काळजी घ्यायला नाहीये. द फॅमिली मेंबर्स सीम सेल्फिश अँड अनकेअरिंग. फॅमिली मेंबर्स कसे आहेत? सेल्फिश आहेत, स्वार्थी आहेत आणि अनकेअरिंग, त्यांना त्याची काळजी नाही. द पोएम इज अबाउट अ मॅन हू मे बी मिसअंडरस्टूड. Poet uses poetic devices like similes, synecdoche, metaphor, etc. are in informal, simple language and style. Simple a poem. Poet depicts that how the elderly are used by their own children but neglected when they need care. की त्यांची गरज आहे, त्यांच्याकडून घर चालवतात ते चालते, बट दे आर निग्लेक्टेड. निग्लेक्ट म्हणजे दुर्लक्ष करणे. वेन दे नीड केअर. सो ही गिव्स अस वन मेसेज दॅट वी शुड लव. म्हणून या पोएम मधला मेसेज काय? वी शुड लव अँड रिस्पेक्ट आवर पॅरेंट्स अँड एल्डर्स इन आवर फॅमिली. आपण आपल्या कुटुंबातल्या आपल्या आई वडिलांची किंवा वृद्ध लोकांची काळजी घेतली पाहिजे, त्यांच्यावरती प्रेम केलं पाहिजे. आवर फिलिंग्स फॉर आवर पॅरेंट्स शुड बी अनकंडिशनल. आणि ती भावना, प्रेम कसं असलं पाहिजे? त्यामध्ये कोणत्याही कंडिशन्स नसाव्यात. इट शुड बी अनकंडिशनल. देर आर सो मेनी अदर ऍक्टिव्हिटीज फॉर यू ऑल्सो. एक पोएम तुम्ही तयार करू शकता ऑन युअर फादर. फिफ्थ वन इज राईट अ कॅरेक्टर स्केच ऑफ युअर फॅमिली मेंबर. फॅमिली मधल्या कोणत्याही एका मेंबरचं कॅरेक्टर स्केच, त्यांचा स्वभाव कसा आहे, हाऊ ही लुक्स, हाऊ ही बिहेव्स, कॅरेक्टर स्केच लिहू शकता. A6 काय बघा? दिलीप चित्रे हॅज ट्रान्सलेटेड संत तुकारामचा अभंग फॉर विच ही रिसिव्ड साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड पण मिळालेला आहे त्यांना. ब्राउज द इंटरनेट टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. ती बघा मिळाली तर. अँड लिस्ट व्हेरियस ऑक्युपेशन्स रिलेटेड टू द सर्व्हिस विच कॅन बी रेंडर्ड टू सिनियर सिटीजन्स. तुम्ही सिनियर सिटीजन्ससाठी किंवा सिनियर सिटीजन्ससाठी काम करणारे काही व्यवसाय आहेत का? फॉर एक्झाम्पल एक पहिलं दिलं त्यांनी टू काउन्सिल पेशंट्स ऑफ अल्झायमर्स डिसीज. अल्झायमर डिसीज, अल्झायमर म्हणजे विसरभोळेपणा, अशा लोकांचं काउन्सिलिंग करू शकता. यू कॅन वर्क ॲट ओल्ड एज होम्स, तिथे पण काम करू शकता. फक्त एक लक्षात ठेवा, व्हॉट इज द मेसेज ऑफ द पोएम. परत एकदा शेवटी सांगतो, दॅट वी शुड लव अँड रिस्पेक्ट आवर पॅरेंट्स अँड एल्डर्स इन आवर फॅमिली. आवर फिलिंग्स फॉर आवर पॅरेंट्स शुड बी अनकंडिशनल. त्यांच्यावरती आपलं असणारं प्रेम हे कसं असावं? अनकंडिशनल असावं. त्यामध्ये कोणती अट नसावी, कारण का त्यांनी आपल्याला अनकंडिशनल प्रेम दिलेलं असतं. ठीक आहे. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दिस पोएम. So thank you very much. Do study this poem at your home. Take care, stay home, stay safe, and do study. Thank you very much.